മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനം 32 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കനത്ത തിരക്കിൽ തന്നെയാണ് ശബരിമല സന്നിധാനമുള്ളത്. ഇന്നും കനത്ത തിരക്ക് തുടരുകയാണ്. വലിയ നടപ്പന്തൽ പിന്നിട്ടും തിരക്ക് തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ശരാശരി 80,000-ഓളം ഭക്തർ ഒരു ദിവസം അയ്യപ്പനെ കണ്ടു മടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 85,000-ഓളം ഭക്തരാണ് അയ്യപ്പനെ കണ്ട് മടങ്ങിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയും 25,000-ഓളം പേരാണ് 7 മണി സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അയ്യപ്പനെ ദർശിച്ച് മടങ്ങിയത്. വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ ഓവർ പരിസരത്തും ഒക്കെ കാണാനാകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി ശേഷിക്കുന്നത്. ആ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അയ്യപ്പനെ കണ്ടുതൊടാനുള്ള വലിയ നീണ്ട നിര തന്നെ ശബരിമല സന്നിധാനത്തുണ്ട്. സമയം എവിടുന്ന വരുന്നത്? പെരുമ്പാവൂര്. വലിയ തിരക്കുന്നുണ്ടോ? തിരക്കുണ്ട്, നല്ല തിരക്കുണ്ട്. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോണേ. അരുൺ സാറിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് പോണത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ നിയന്ത്രണം കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നയിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ക്യൂ അധിക നേരം നിൽക്കേണ്ട വന്നോ? ഇല്ല, ക്യൂ ഒട്ടും നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്വല്പം നേരം നിൽക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. തിരക്കുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. നീങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ല தரிசனம் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது. தரிசனம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கியூ போய்கினே இருக்குது, அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்டே இருக்குது. நைட்டு வந்தோம், நைட்டு தரிசனம் பார்த்துட்டோம். இப்போ காலையில் தரிசனம் பார்க்கணும். அருவரசனம் பார்த்தோம். சாமி, நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து சத்தியமங்கலம் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வர சாமி. நாங்கள் வந்து நேற்று வந்து சூப்பராக இருக்குது சாமி. கூட்டம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நாங்கள் நைட்டு வந்துட்டோம். நாங்கள் 2 மணிக்கு 1:30க்கெல்லாம் வந்துட்டு 4 மணிக்கு 4:30 மணிக்கு தரிசனம் பார்த்து அப்போது கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. இப்போ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது சாமி. தரிசனம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. போலீஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தது. ரொம்ப கொஞ்சம் கெடுபடியும் ஜாஸ்தியாக, ஆனால் நல்லா இருந்தாங்க. நல்லா அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு இருந்தாங்க. பரவாயில்ல சாமி, நல்லா ஏற்பாடுகளெல்லாம் நல்லா இருக்குது. தேங்க்யூ சாமி. அன்னதானம் மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. அதுக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் பார்த்து கவனிச்சிங்கன்னா இன்னும் அன்னதானம் நல்லா இருந்ததுன்னா சாமிமார்கள் ரொம்ப திருப்தியாக இருப்பாங்க. ஒரே இடத்துல அன்னதானம் இருக்கிறதுனால எல்லாம் கூட்டம் பூரா அங்கே போகுது. அப்புறம் ஒரே இது மட்டும் போடுறாங்க, கப்பங்கஞ்சி மட்டுமே போடுறாங்க. அதனால் அதுவும் சிரமம்தான். வேறு இது அது போட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா முதல்ல எல்லா இதுவுமே எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சாமிகளுக்கு அன்னதான பிரச்சனையே இருக்கலை. இப்போ அன்னதான பிரச்சனை இருக்குது. அந்த அன்னதான பிரச்சனையை கொஞ்சம் தேவஸ்தானம் வந்து பார்த்து சரி பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது போக இந்த போலீஸுக்கு வந்து அந்த ஸ்டெப்பில் நம்மளை தள்ளுறது வந்து கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் பார்த்து கொஞ்சம் அனுசரித்து இது பண்ண. ஏன்னா இங்கேருந்து புஷ் பண்ணாங்கன்னா அந்த பக்கம் போய் விடுறாங்க. அவங்களே புஷ் பண்ணி திரும்ப இந்த பக்கம் போலீஸ்கிட்டே வர்றாங்க. ஸ்டெப்பில் ஸ்டாண்டர்டாக நிற்க முடியல. மேலே வந்து கிடுகிடுன்னு அப்படியே போகவும் முடியல. அதுவும் இடைஞ்சலாக இருக்குது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் அனுசரித்து பண்ணாங்கன்னா கீழே விழுகாமல் இருப்பாங்க. ரொம்ப திருப்தியான இந்த வருஷம் தரிசனம் வந்து நான் 37வது வருஷம் வந்திருக்கேன். இப்போ 37th இயர். பட் வெரி குட் தரிசனம். அப்புறம் நல்லா திருப்தியாகவும் இருந்துச்சு. நம்மளோட வந்த சாமிகள் எல்லாருமே சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சாமி, இந்த தடவை தரிசனம் நல்லா இருந்தது, எல்லா ஏற்பாடுகளும் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. வேறே ஒரு குறை அன்னதானமும் அந்த ஸ்டெப்பில் வர்ற பிரச்சனை மட்டும்தான். அது எப்படி தீர்க்க முடியுமோ அதை பார்த்து கவர்மெண்ட்லேயும் நம்ம ദേവസ്ഥാന ബോർഡും സെഞ്ചാங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாமி. സുഖകരമായിട്ടുള്ള ദർശനമാണ് ഈ 5-8 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. സുഗമമായിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് തൊഴാനൊരു അവസരം ഈ വർഷമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ 32 ദിവസം തീർത്ഥാടനം പിന്നിടുമ്പോൾ 32 ദിവസം പിന്നിടുന്ന ഈ സമയത്ത് വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ട്. 200 കോടിയിലേക്കൊക്കെ വരുമാനമെത്തി. അതുമാത്രമല്ല അരവണ വിതരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരവണ വിൽപ്പനയിലൂടെയാണ് ഈ തുകയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. ഈ അരവണ റേഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, വിതരണത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. കരുതൽ ശേഖരത്തിലെ കുറവിനെ പറ്റിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും ആശങ്കയും ഒക്കെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും പല കാര്യങ്ങളിലും മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ സുഗമമായ ദർശനം ഭക്തർക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുമാനിക്കാൻ. കാരണം എല്ലാ ഭക്തരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സുഖദർശനം നടത്തിയാണ് നിലവിൽ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നീണ്ട ക്യൂ ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂ 2-3 തവണയായിട്ട് ആളുകൾ മാറി മറിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സുഖദർശനത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോലീസും അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട
ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും ഒക്കെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ താഴെ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടതായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത്. എന്നാലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊന്നും അതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി. ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം വഴിയൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസിനും സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമാണ് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലമുള്ളത്. ആ കാലയളവിൽ തന്നെ അയ്യനെ കണ്ട് തൊഴാനായിട്ടുള്ള ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ശബരിമല സന്നിധാനത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് സനിൽ കാണാനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ഗോകുൽനാഥ്, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ, സന്നിധാനം.